Хотите получить $700 на продажах на Amazon за один день? Если нет, пропустите это видео. Видишь, то есть мир живет там, воюет. Да. Короче, не важно, какие. Наоборот, ну ладно, сопричастен, то есть ты не, да, то есть, да, каждый маркет, короче, ты понимаешь. Hello and welcome secret seekers to this channel where we unlock the world of classical music. The Traumerei by Robert Schumann is one of his most loved melodies, so relaxing and soothing. It's found in Kinderscenen, or Scenes from Childhood, which is a collection or a suite or a cycle of 13 very short piano pieces. It lasts about 15 minutes to play. And this is a common form that Schumann uses, either with his very short miniatures, for example in Papillons Opus 2 and Carnival Opus 9, or bigger works with longer movements grouped together, for example also in Kreiseriana Opus 16 and Nobeletten Opus 21. Now about the Kinderscenen, Schumann writes in a letter to his wife Clara that I have been waiting for your letter and have in the meantime filled several books with pieces. You once said to me that I often seemed like a child, and I suddenly got inspired and knocked off around 30 quaint little pieces. I selected several and titled them Kinderscenen. You will enjoy them, though you will need to forget that you are a virtuoso when you play them. And his wife Clara was one of the greatest pianists in Europe at the time. Now he also wrote another set, Album for the Young, Opus 68, so later, with 43 very short pieces that are on a level meant for children or beginners to play. The Kinderscenen, however, is not really meant for children. It's not very technically demanding, as Schumann says in the letter, but there is a quality of nostalgia to it, of like looking back and remembering these different states of childhood. So it's more meant for adults in a way. Now I'm going to look at some of the other movements before we get to the Traumerei. So let's start with number 1, of Foreign Lands and People. This is also very dreamy music, and that's kind of a common thread through the whole suite, Kinderscenen. And let's look at this. We have the accompaniment. It's this smoothly moving arpeggios. And then the melody has this rising interval of a sixth, and then followed by a few notes of a scale down. Хотите узнать, как 7-летний ребенок Райан Кадзи заработал на ютубе $22 миллиона? Если нет, закройте это видео. И если да, смотрите его до конца. Кто бы мог подумать, что на обзорах игрушек можно зарабатывать такие деньги? Оказывается, можно. Для этого сперва нужно правильно настроить YouTube канал, оформить и запустить его. Скажу. So here we go.
себе так думаю, то есть они давай, что ли? Не, я не против. Мне не нравится быть против. Понимаешь? Я не против политики, ты просто меня правильно услышишь. Да, но это уже другой вопрос. Я не заинтересован в этом. Я тебе озвучил, как бы, ну нет, никак понял. Это не моя тема, я музыкант, если тебе это год, слушай, да, второй. Это все просто, знаешь, это все черное, да, то есть в этих поликах, да. Не знаю, как можно миновать какие-то вопросы, показать. Ну, люди вот боятся этого и воюют, наверное. Ну ты что, не любишь, что ли, ты такой, ну, я понял, ну вообще, да, то есть, посмотри, то есть, это все, да, и просто, да, понял, да. Ну да, вот и все, да. А это все нехорошо уж, а как-то, да, понимаешь, надо работать, жить вместе со всеми, да. Но это не значит, что тебе надо себя убивать или идти на войну, понимаешь. Да. Это уже другой вопрос, как это сделать, да, понимать на тебя. А так как кликушек кликать там, это... Ну, я, конечно, не понимаю, но устанешь ты это немножко, да, я понял. Не знаю, дети как-то сами подсказывают, я думаю. Не знаю, сложно думать сами. Я один такой умный. Ну, это долгий разговор просто. Ну да, ну и что ты разрушишь систему? Система она плохая, человек это хороший, да, и что дальше? Ну, я помню, да. Ну да. Ну, понимаешь, короче, да. То есть что ты после этого? Чем ты будешь заниматься? Как это будет все выглядеть? Ты разрушишь, да, понимаешь. Причем многие не согласятся, потому что у них дети, понимаешь. Потому что люди, вот сейчас, например, рок и отдых, как бы прикольно, что отдых, и как вот оп и анархия. Прикольно, ну прикольно же ты не туда, понимаешь. Да, ну понимаешь. Да, если анархия, то никто ничего не производит, понимаешь. То есть никто и работать не может, потому что даже пакет не делает. Ничего нет. Только, знаешь. Ну ты злой, я злой, да. Ты против злобы, я. Я прям тебя понял. Ну нет, это уже другое, что ты там ищешь как бы как временный инструмент, как серебро, разменная монета, понимаешь? Ну да. Не знаю, я уж тебя не похвалят, если ты начнешь как бы семьи разрушать людей, да. Так, я делаю мой фонд, я понял. Не знаю, наверное. Ну, что касается политиков, тяжело. Я вообще, вот, я просто для себя так определил. Я не говорю, я тебе не говорю. Я для себя вот это определил, что туда, да, ладно. I'm going to play the second part of the piece, the very short piece, as well, so we get it, because it's so nice.
Вести. Куда? Вести. Нет, серьезно, я знаю, то есть, да, право, да. А не против других, а как вот видишь, да. Хотите продавать в США из родного города и получать стабильный доход в долларах? Если нет, просто пропустите это видео. Если да, смотрите его до конца. Еще 3 года назад я не могла и представить, что у меня будет... Ну нет, знаешь. Это уже все знают. Любой, даже не надо быть там сильно аналитиком, но понимает, любой тебе скажет. Да. Ну, наверное. Публиковать сотни постов, транслировать свою личную жизнь, навязываться людям. Все это не обязательно для продаж в социальных сетях. Добрый вечер, это «Вести Удмуртии», в студии Оксана Скубыч. И вот некоторые темы этого выпуска. Притянуло как магнитом. В Удмуртии грузовик въехал в магазин и чуть не оставил без тепла микрорайон. Что еще произошло в первые дни Нового года? Изменение 21-го удаленную работу признали официально, а женщинам разрешили быть матросами и машинистами высокоскоростных поездов. Особенная горка для особенных детей, она откроется на центральной площади Ижевска. Кто был автором идеи, кто помог ее воплощению. Итак, в Удмуртии подсчитали, сколько человек приняли участие в новогодних гуляниях. Оказалось, что в праздничную полночь на улицы вышли 22 тысячи жителей. Из них 5 тысяч в Ижевске. Здесь нарушение порядка полиция не зафиксировала, зато пришлось поработать на дорогах. Были и крупные коммунальные происшествия. Как с ними справлялись, узнала Татьяна Думач. Кому праздник, а кому дежурство в режиме повышенной готовности. Сразу после встречи Нового года представители оперативных служб и главы городов и районов собрались обсудить, как в республике прошли первые сутки Нового года. Главное, говорили в один голос, все происшествия обошлись без жертв. Даже пожары, которых во время всеобщих выходных спасатели опасаются больше всего. С 0 часов произошло 4 пожара. Еще Новый год только начался, и все мероприятия, связанные с профилактикой пожаров, они продолжаются. Личный состав государственного пожарного надзора и дознавателей и МВД Удмуртской республики продолжают профилактические работы в усиленном режиме. ДТП с грузовиком в поселке Сюмси чуть не оставила без тепла в праздничную ночь целый микрорайон. Машина не просто въехала в стену магазина, она снесла газовую задвижку. Серьезных последствий удалось избежать. Только топливо на время ремонта перекрывали. Водитель даже анонимно попросил прощения и в соцсетях объяснил, что произошло. Я спускался с улицы Советской, груженной половину горы. Спустился, после этого отказала тормозная система. Вследствие сшиб газовую задвижку и пробил стену магазина. Прошу прощения у всех, кто был в центре. В Ижевске в это время экстренно устраняли порыв на трубопроводах. Тут причиной стала изношенность сетей. Подключение попали в общей сложности 27 домов, 1 школа, 2 детских сада. Отключение произошло в 9:30 в связи с регламентными этими работами, которые в аварийном режиме проводились. Подключение обратной подачи тепла были сделаны в 19:35. О том, как работали врачи, рассказала новый зампред правительства. В эти сутки на станцию скорой помощи обратились более 1500 человек. Были среди них и типичные новогодние происшествия. От пиротехнической травмы пострадали 4 человека, из них 2 детей. 3 оказана амбулаторная помощь, и 1 мужчина госпитализирован в первую республиканскую клиническую больницу с травмой кисти. Отравление алкогольной продукции, 2 взрослых в городе Глазов. Поликлиникам предстоит работать все новогодние каникулы. По нечетным числам медики будут вести прием в режиме выходного дня, по четным – обычного рабочего. А чтобы после праздников им не пришлось работать в авральном режиме, жителям Удмуртии посоветовали выбирать активный.
одному. Будем надеяться, что люди проводят праздничные дни на катках в лесу, а не в шумных компаниях с выпиванием алкоголя, где, как мы знаем, ковид чаще всего распространяется. Поэтому желаю всем проводить эти выходные с таким хорошим спортивным настроением. Сергей Смирнов заверил, оперативные службы будут дежурить все каникулы. Кроме того, без выходных остались и отделы по работе с обращениями граждан. Нет, Все это сообщения... есть слабость, понимаешь, да. То есть сильный мужик это тот даже, когда в соцсетях проверяются и передаются в работу. Татьяна Домрачь, Алексей Крылов, Вести, Удмурт. Всем привет! Хотите узнать, как стать 3D-визуализатором с нуля? Тогда досмотрите это видео до конца. Я провожу бесплатный онлайн-тренинг 3D Max для начинающих. На нем вы узнаете, насколько востребован 3D. А уже вечером 1 января спасателям пришлось выезжать на крупное ДТП в Увинском районе. Там столкнулись два легковых автомобиля. В происшествии погибли трое, в том числе один ребенок. Кроме этого пострадало еще 8 человек, из них 5 детей. Понадобились сразу 3 бригады скорой помощи. Всего же за минувшие сутки спасатели помогали ликвидировать последствия 7 автомобильных аварий. 25 водителей были задержаны в нетрезвом состоянии. И вот еще одна информация от ГИБДД. Там заявили, что пешеходный переход на улице Советская около муниципального дворца спорта по-прежнему будет работать. Оказывается, ижевские власти еще не приняли окончательного решения о переносе, пояснили в инспекции. Большая интенсивность движения транспорта, большой трафик движения пешеходов, и на данном пешеходном переходе частые наезды на пешеходов. Поэтому администрацией было принято решение перенести данный пешеходный переход в зону перекрестка с улицы Воровской. На сегодняшний день я так понимаю, что решение не принято, потому что не прошли согласования. И пока пешеходный переход остается на месте. Ближайшие регулируемые светофорами пешеходные переходы находятся не дальше, чем в 50 метрах от этого участка. Правда, на одном из них, на пересечении Советской и Воровского, оборудование пока не установлено. Ну а пешеходов на улице становится действительно больше, водителям стоит быть внимательнее. Горожане выходят из-за праздничных столов и отправляются на катки, в парки и на горнолыжные склоны. А еще можно сыграть в хоккей на валенках и принять участие в снежных баталиях. Подробнее Диана Филипп. Отдых – это то, что по душе. Главное – проводить время с пользой, считают горожане. На тюбингах покататься. Спортивный Новый год. Спортивный Новый год, да. Замечательную сделали аллею ледовую. Причем и туда, и обратно 100 метров, пока добежишь, язык наплетет. Надо заниматься здоровым образом жизни, самое главное. И тогда будет все великолепно. Так что с Новым годом! Еще больше людей у главной елки республики. Массовые мероприятия в этом году отменены, но зимние забавы остались. Традиционный ледовый городок, скульптуры, горки и чаши. Популярны и у детей, и у взрослых. А еще к Новому году с центральной площади убрали все заборы. И теперь ижевчане могут увидеть первые результаты работы строителей на 3-м этапе реконструкции. Разглядеть фонтан или плитку под снегом, конечно, не удастся, но главный арт-объект, 9-метровую перголу, оценить уже можно. Официальное открытие намечено на весну, а затем строители возьмутся за реконструкцию эспланады. Всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья, добра, удачи, не болеть, не кашлять в Новом году. Крепкого здоровья – это главное пожелание, но для этого придется меньше сидеть и больше двигаться, а возможностей для этого много. Афиша января, несмотря ни на что, весьма разнообразна. Есть и ижевское снегоборье, и хоккейно-валеночные баталии. На сайте ижевской администрации есть подробный план. Диана Филимонова, Алексей Крылов, Вести Удмуртия. А вот можно ли что-то сделать с полученными на Новый год подарками, которые не подошли или не понравились, рассказали сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. Больше всего вопросов в ведомстве получают по поводу подарочных сертификатов. По сути, это сумма, на которую товар можно выбрать самостоятельно, правда, в определенном магазине. Можно ли получить деньгами, интересуются люди? Нельзя, однозначно отвечают в Роспотребнадзоре. То же касается и подаренных вещей. Но тут есть такой нюанс. Если товар некачественный, тогда вступает в силу закон о защите прав потребителей, и можно уже пользоваться законом о защите прав потребителей. То есть, если товар некачественный, его можно обменять на качественный товар или требовать уменьшения покупочной цены. Если вещь не подошла по цвету, размеру, форме, ее можно обменять. Для этого понадобятся платежные документы, либо свидетели покупки. Ну а на центральной площади Ижевска завтра откроется особенная елка для особенных детей. Чья это была идея и во сколько пройдет церемония, расскажем после прогноза погоды. Скидка
сумок скидку выбери сам. Удмуртская 210, Сигма, Петровский, Кит, Аврора. До 31 декабря. 3 января будет снежная погода, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -9, днем тоже -9 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Любите финансы и инвестиции? Освойте профессию финансового советника, зарабатывайте от 500 тысяч рублей уже через год. Меня зовут Денис Ляхудинов, я являюсь финансовым советником с клиентским портфелем более 25 миллионов долларов. Сейчас очень большой спрос на услуги финансовых советников. Именно поэтому я собираю команду, из которой сделаю профессионалов, экспертов в области управления личными финансами и инвестициями. Я основал компанию DS Consulting, в которой уже более 100 финансовых советников. Большинство из них зарабатывают от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. У нас есть очень много кейсов и видео с отзывами этих учеников и уже наших партнеров. Их вы можете посмотреть у нас на сайте. Здесь нет никакого ограничения в заработке. Заработать можно реально очень много, потому что профессия входит в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в мире. Некоторые мои партнеры, ученики, которых мы обучили, уже сейчас основали свои консалтинговые компании, зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. Их кейсы вы также можете посмотреть у нас в биографии с отзывами. У этой профессии все достаточно просто, я всему вас научу. Более того, мы станем партнерами, чтобы моя компания могла сопровождать вас и поддерживать. Если интересны подробности, переходите по ссылке и получите.
России уже вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, и касаются они удаленной работы. Так, законодатели наряду с постоянной дистанционной занятостью закрепили понятие временной. Она будет двух видов: непрерывная, но сроком не более полугода, и чередование работы дистанционно и в офисе. Кроме того, появится возможность расписать режим, порядок передачи результатов и предоставления отпуска таким удаленным сотрудникам. Все это должно быть обязательно прописано в трудовом договоре. Есть еще ряд изменений. У нас предусмотрено, что работодатель должен обеспечить работника оборудованием, если это ему необходимо, либо работник имеет право использовать свое оборудование, но тогда работодатель должен будет ему возместить расходы, которые он понесет в связи с использованием этого оборудования, либо, там, допустим, с арендой, если он будет арендовать какое-то оборудование. Кроме того, стало ясно, за что можно уволить дистанционного работника. Сделать это возможно, например, если сотрудник уехал в другой регион, на него теперь Оксана, экзаменационная кампания пройдет с 24 по 28 мая в этом году. Для получения аттестата им будет достаточно сдать русский язык и математику. Предметы по выбору отменены. Есть новости и для тех, кто заканчивает 11 класс. И здесь принципиальный момент: будут ли выпускники поступать в вуз. Тем, в чьи планы не входит учеба в университетах или академиях, предстоит сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку. В этом случае речь идет о тестовой облегченной форме, подчеркивают специалисты. Но для будущих студентов предусмотрена более серьезная проверка знаний. Те, кто идут в вузы, они сдают обязательно в виде ЕГЭ русский язык, а остальные экзамены по выбору. И их период начинается единого государственного экзамена с 31 мая по 2 июля и плюс дополнительные сроки. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводить не планируют. Допуском к итоговой аттестации 11-классников будет сочинение. Предварительная дата 5 апреля. Минпросвещения отмечают, что для профилактики заболеваний коронавирусом указ сделан. Почему ледяное сооружение можно считать уникальным, узнал Антон Копылов. На Тюбинге. Увы. Знаю, как это здорово, весело. So I know the music ups and downs. And I have a nice pieces like that, they probably do like it. Things like that. And many people would say it's very superficial, so you can't please everybody. Yeah, I think we better get on with the program, otherwise you'll wear yourself out. that's good. You want to wear yourself out? Yeah. Would you like to play a little bit? Did it nicely.
Так, хрена я смотрю. Ну смотри, это моя реклама, я обучаю людей создавать сайты с абсолютного нуля. Тебе нужен сайт? No. Listen, you want the Moskovsky maybe? No. No, this is fine. This is a joke, like a mint, after dinner mint. Yeah. You remember that one story? About Paul Mooney. Yes. Yes. He saw Paul Muni in Inherit the Wind many years ago. And instead of going backstage, he sent him a note about how much he appreciated the performance. And so a few days later, he got a note from Muni saying, "I'm so glad you appreciated my performance, but I'll never be able to create the electricity that you do when you're seated at the 88. So I thought this is a club. So then we found out that 88 had the keys of the piano. No, well, it was Sonia who came down and Oh, you Sonia. asked her. Yes. And she said, well, I don't know, maybe it's the number of keys on the piano. How many are there, Papa? He said, I don't know, I never counted them. Music is emotion, control emotion.
Привет! Ходить в университет каждый день – это не для тебя. Хочешь работать, путешествовать и пробовать себя в разных проектах? Hey, started already, so in theory we could, but I think we want. It's being like. Exactly. Like harmonically, yeah. I think he's going off shapes he's hearing. Yeah, I think so too. You know, I don't think there's any like, oh, this is the structural harmonic theory he's using. I think he's going for a sound, and he knows those shapes are going to give him that sound, and he knows if he goes here, definitely some leading tones in the top voice. Yes, for sure. I think it's very melodically driven in a way. Definitely. You know, I didn't catch that right at the beginning, but I think the more that I check it out, and there's a real structural element to how he does this, based upon that, you know, there's that bass line with that odd kind of groove going on that's got nothing to do with what he's doing, seemingly. Yeah. But that like kind of sets off, like structurally, there's the architecture there, and then before he goes to the other synth, it's like, this is a section, and it's a complete musical thought that's really brilliant. It's true, and it's a great lesson too, especially for something like this repetitive ostinato that, like you said, is going on underneath him. Yeah. There's no harmony to it. Yeah. There's just this straight rhythm that doesn't change, and you have so much more freedom in those moments than you think you do. That's right. You always do. He might be playing to some kind of meter. Perfect place to play like that, because it gives you that Before he got into these 16th notes, he was definitely implying some triplet 4/3. Right. And then right when drums went to the rims, it's like the first time they're grooving together, I think. So this is more like typically the way you'd expect somebody to start the solo, which would be cool too. But what a nice segue and build up. Bend. Jeez. And he's sliding in and out of the time in a really cool way with the melodies of the solo. But catching the harmony. Those are all just triads underneath him. Yeah. That's such an important part of the solo, because he was burning and he broke it back down to almost what he was doing in the beginning, but it's more flushed out. Let's hear that again. And what he's playing underneath is just harmonizing that melody with, I think, I'm pretty sure it's just like second inversion triad. Yeah, you know? I think so. Yep. Yep. Triplet 4/3. Practice your left hand too, folks. That's right. It can come in handy sometimes. It really can. Two-handed. Makes for nice moments. Yep. Someone let that kid eat something.
Back to that. Straight triad. Yeah. Ridiculous. Yeah, man. That's some ridiculousness. And you know what's really cool? Like he hit, you know, before he got to the real climax at the end, there was actually, I think, in a way, a high point of the solo when it got super intense, and he didn't go, like he backed off for a little bit, you know, off the 16th notes thing, and got like real basic, but he was still within the groove. It was ding, 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 and it was like little moments like that are really cool to check out when it's a solo like this that you really like and you listen to it. It's like, when are the things that are a little bit unexpected and how do they set off what's coming later? This has become a recurring theme in Solo Analysis Wednesday. It is. This has happened on a lot of these great, especially more modern solos, that the longer they get, you know, this solo is 4 minutes, 4 minutes, 15 seconds. That Herbie solo, that Pat Metheny solo, those were both longer solos. Yeah. That you can't just build to some kind of like orgasmic climax every single, you know, time it's just pushing over. Right. Pulling back and having those moments of reflection almost during your solo, or just pulling back the energy for yourself. You know, the band didn't pull back the energy. No, the band was on the steady climb the whole time. They knew the trumpets were coming in eventually. You know what I mean? And I think the way Corey pulled it off there was very sophisticated in that he pulled back, but because the band did in the groove, and there was no pulling back. I mean, the horse is out of the barn. Yeah. So he stretched things out in terms of the phrasing, but he didn't go back to the like kind of counter time or against the time or the flow groove or anything. Like he still, and he wasn't like, he actually brought the volume down a little bit, the intensity down, but the rhythm, like he was still in there with that. So it's like he chose which parts he was going to alter as opposed to pulling everything back where it might have sounded awkward. Totally like in the moment, sort of just hip musical decision. But it's the kind of thing that sometimes you can think about in the moment, and so you can start to develop it as part of your playing and emulate it from other great solos. And I think it's Ну как ты же, понимаешь? Нет, это тоже другой был. Это же другой был. Это был другой я.